Buenas noches. Les agradecemos su presencia aquí esta noche. Hoy, 24 de abril, pasaron 103 años desde el inicio de aquel genocidio de 1915 perpetrado por el Estado turco otomano. Genocidio que se llevó consigo la vida de 1,5 millones de armenios. Los armenios nos hemos diseminado y multiplicado por todo el planeta, formando nuevas comunidades, educándonos, manteniendo viva nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras tradiciones. Y así, 103 años después, somos la prueba de que Armenia sigue viva. Para dar comienzo a este acto conmemorativo por el 103º aniversario del genocidio armenio, entonaremos el himno nacional argentino, seguidamente el himno nacional armenio y finalizaremos con el himno de la República de Artsaj.
Antes de continuar vamos a pedir que bajen las banderas y que todos por favor den un paso hacia la derecha, así no obstruimos el paso de la avenida. Incorpórense por favor. A continuación, honrando la memoria del 1,5 millones de mártires armenios que perdieron su vida en manos del Estado turco, realizaremos una oración oficiada por el Padre Archimandrita. Están pidiendo un médico. Bien, realizaremos una oración oficiada por el Padre Archimandrita Magakia Amirian de la Iglesia Apostólica Armenia. Շատ լավ։ Պիտի հրավիրեմ, որպեսզի ամենքս միասին հայրմեր ասենք, բայց պիտի խնդրեմ նաև, որ մեր աղոթների մեջ հիշենք մեր սուրբ մարտիրոսները, մեր նահատակները, որովհետև ամեն մեկս մեր ընտանիքի մեջ մեկ սուրբ մարտիրոս ունենք։ Մեր նախահայրերը, մեր մեծ հայրերն ու մայրերը, որ նահատակվեցան եւ առաքելական մեր սուրբ եկեղեցվո կողմեն սրբադասվեցան, ուրեմն մենք իբրև ժողովուրդ, իբրև աշխարհասփյուր հայություն երկինքեն մեզի նայող սուրբեր ունենք եւ պիտի աղոթենք այդ սուրբերու համար, որպեսզի այդ սուրբերը ավելի ամբողջական բահեն Հայաստանյաց ամբողջ ազգը, հայոց եկեղեցին եւ աշխարհասփյուր հայությունը։ Պիտի աղոթենք, որ ամենքս միասնաբար ըլլանք։ Ես մեկ անգամ ասած եմ հոստեղեն, նորեն պիտի ասեմ։ Երբ որ գուրախանային ասելով, որ ով կհիշե հայերու ցեղասպանությունը, այսօր ամբողջ աշխարհը կհիշե հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ այսօր աշխարհի ամեն կողմերու մեջ հայերս գաբրինք, հայերս գաշխատինք, հայերս մեր օրինակով ցույց կտանք, որ ինչպիսի ժողովուրդ ունենք։ Ուրեմն, երբ որ հայրմեր աղոթքը ասենք, պիտի խնդրեմ, որպեսզի ամենքս նաև հիշելով մեր սուրբերուն, այսօր նաև աղոթ բարձրացնենք մասնավորաբար մեր հայրենիքի համար։ Ամենքդ գիտեք, որ այսօր քիչ մը անհանգստություն կա հայրենիքի մեջ։ Այսօր ավելի քան երբեք մեր աղոթքը պետք ունենք, որպեսզի երբեք ու երբեք հայերը իրարու հետ խնդիր չունենան։ Ամենքս պետք է քաջ գիտնանք։ Մեկ թշնամի ունենք մենք, անիկա թուրքն է։ Մեր բոլոր գրիվը, մեր բոլոր բայկարը, մեր բոլոր աշխատանքը պիտի լա անոնց դեմ։ Իրարու դեմ բայկարելու, իրարու դեմ գրվելու որևէ բաժար չպիտի ունենանք։ Թող Աստված բահե մեր ազգը, թող Աստված մեր 1.5 միլիոն սուրբերու բարեխոսությունը ըլլա ամենքիս հետ, որպեսզի մենք կարողանանք Արժենտինի մեջ, աշխարհի մյուս ձագերու վրա, ուր էլ որ ապրենք, միշտ հբարդորեն ասենք, հայ ենք, պիտի շարունակենք եւ պիտի ավելի զորավոր ազգը պիտի լանք աշխարհի վրա։ Աստված մեզի պահապան եւ հիմա ամենքս միասնաբար ասենք հայր մեր աղոթքը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցի արքայություն քո, Եղիցի կամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի, ըսհաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց, Քրիստոս Աստված մեր, բահյա, պահպանյա եւ օրհնյա ազգս հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյաց, այլև Տեր օրհնյա Արժենտինի հանրապետությունս եւ ժողովուրդն հայոց, որ բնակվին ի Արժենտին,
ընդհովանյավ սուրբ և բադվական խաչի վտքովի խաղության, փրկյա և ազատյա, հերևելի և հաներևույթ շնանվույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորելս քեզ, ընդհոր և որդվո և սրբո հոգվույն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն, Աստված թող ամենքիս բահաբան ըլլա։ En señal de respeto, guardemos un minuto de silencio en memoria de los mártires del genocidio armenio. Muchas gracias. A continuación, invitamos al escenario a nuestra primera oradora de la noche, Brenda Austin. Es diputada nacional por la Unión Cívica Radical en representación de la provincia de Córdoba. Fue secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba y defensora de la educación pública. Austin tiene una extensa trayectoria en la militancia universitaria. Fue la primera mujer en presidir la Federación Universitaria de Córdoba. En 2017 viajó a Armenia y a la República de Artsaj como observadora internacional para monitorear el referéndum constitucional. El año pasado fue oradora del acto central de conmemoración del 102 aniversario del genocidio armenio en la provincia de Córdoba. Asimismo, participó del acto en conmemoración de los 10 años de la promulgación de la Ley 26.199, que establece el 24 de abril de todos los años como el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, organizado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Buenas noches a todos y a todas. La verdad que no puedo dejar de emocionarme cada vez que los veo sostener generación tras generación. Ustedes, los más grandes y los más chicos, cantando con un enorme sentido de pertenencia su himno. Poder hoy hablar en este acto para mí es sin duda un enorme reconocimiento y agradezco por eso a quienes me invitaron. Como cada 24 de abril, aquí la comunidad armenia y la comunidad del pueblo argentino está reunida para conmemorar el inicio y quizás también una continuidad de lo que fue el primer gran genocidio del siglo XX. Quiero expresarles, como se los he dicho en otras oportunidades, mi más profundo y sincero respeto por su lucha. El reconocimiento por una pelea que han sostenido a lo largo de generaciones y que lo han hecho en todo el mundo. En este incansable ejercicio de la memoria y por el respeto a la verdad, que es la base de la convivencia entre los pueblos. Quiero con estas palabras honrar entonces su historia, esa valentía inclaudicable, su firmeza, su entereza y la integridad con la que defienden y transmiten la histórica lucha por la verdad. Pese al dolor que implica recordar, pese a las atrocidades que traen los recuerdos, pero absolutamente convencidos de que es el único camino para sostener. Pelear por la verdad tiene que ver con luchar contra la negación, que es en definitiva la manera en la que el crimen, el dolor, se perpetra y se redobla a lo largo del paso del tiempo.
En este día, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, decirles que en definitiva esta labor y esta lucha por la verdad nos hermana como pueblos. Sin lugar a duda que la historia del pueblo armenio se erige entre la tragedia y el heroísmo. Lo que recién señalaba es solo un fragmento de una enorme historia, sesgada por esa pelea, por esa defensa, por la lucha entre el odio y el amor, entre los intentos de acallarlos y el fortalecimiento de sus convicciones, una y otra vez, entre la negación y el ejercicio inclaudicable de la memoria. Cuanto más fuertes fueron las agresiones, ustedes les enseñaron al mundo que mayores eran los hitos de resistencia. El pueblo armenio es sin duda un símbolo de resistencia, pero también de hermandad, de solidaridad, de identidad irrenunciable. El pueblo armenio es un símbolo de resiliencia, de esa capacidad de aprender de las crisis, de las frustraciones, de las adversidades y de ser capaces de recobrarse y salir fortalecidos de ellas. Sin lugar a dudas que el genocidio armenio tiene un antes y un después. Ustedes lo saben mejor que yo seguramente. Un antes, una historia que había continuado o comenzado hacia fines del siglo XIX. Pero también tiene un después, y que tiene que ver justamente con el motivo de este espacio y de este histórico reclamo por la verdad, por la memoria y por la justicia. Tiene un después, que fue el aprendizaje que no fue capaz de hacer la humanidad para reaccionar a tiempo ante lo que seguramente después sería el germen de lo que vendría con el Holocausto. Fue la antesala, el genocidio. Los vínculos entre el Estado turco y Alemania dan cuenta claramente de ello. Hay documentos históricos que lo afirman y lo sostienen. La planificación deliberada, el plan sistemático de aniquilamiento, las caravanas de la muerte, todo tuvo un antecedente que no fuimos capaces de condenar con suficiente fuerza. 1,5 millones de armenios y de armenias, de niños y niñas, de personas mayores, negadas hasta hoy. Si las similitudes entre los procesos son elocuentes, si la magnitud de las muertes todavía conmueve las entrañas, ¿por qué aún hoy el pueblo armenio tiene que seguir luchando por el reconocimiento? En el año 46, Naciones Unidas afirma por primera vez que el genocidio es un crimen del derecho internacional. Y el genocidio no es un crimen que deba ser castigado por un Estado, sino que es un crimen que tiene que ser castigado por toda la humanidad. Porque el genocidio atenta y afecta las bases de lo que nos hace ser humanos. En definitiva, entonces, la negación que sufrió el pueblo armenio, pero la negación de la que todos fuimos cómplices, es también un acto de afirmación. Al negar, admitimos que siga existiendo. Al negar, admitimos que siga doliendo. Al negar, somos cómplices con el silencio. Quiero decirles, para ir cerrando, que nos sentimos profundamente orgullosos desde Argentina del compromiso que ha tenido nuestro país en el acompañamiento de la lucha del pueblo armenio. Y eso es producto también de ustedes, de esa capacidad para exigir, para pedir que nuestro país sea capaz de expresarse en el concierto internacional de las naciones de manera respetuosa con el derecho internacional de los derechos humanos. Y lo hizo primero Irigoyen cuando en 1920 reconoció
al Estado armenio. Lo hizo después el presidente Alfonsín, cuando reconoció el genocidio. Lo hizo después Lo hizo también, y esto es parte de la continuidad que somos como Estado, el presidente Néstor Kirchner. Nuestro país, y tenemos el orgullo de decirlo, ha logrado que sus tres poderes se expresen en el acompañamiento al pueblo armenio y en el reconocimiento del genocidio. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Vaya entonces para ustedes estas palabras en agradecimiento al pueblo argentino, del que somos y del que nos sentimos orgullosos, y en el que creo que con estas palabras puedo expresar lo que sentimos muchos cuando nos identificamos en su lucha, cuando vemos el aprendizaje que nos permite transmitir la causa armenia al mundo entero, y en particular a nuestro país, también en su pelea por la memoria, la verdad y la justicia. Decía Benedetti en un famoso poema: no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo. Este es el legado que ustedes le han hecho al pueblo argentino. Muchísimas gracias por memoria, verdad, justicia y reparación. Invitamos a subir al escenario a Anahit Aronian Karputlian. Ella es ingeniera agrónoma y docente, hija de sobrevivientes del genocidio armenio. Fue educada en un hogar de fuerte compromiso con la verdad y la justicia para el pueblo armenio. Formada en el Club Bramian, donde fue parte del grupo de Arsbigner Aguiluchos y de la Unión Juventud Armenia UJA. Anahit fue presa política desde 1973 hasta 1985, durante toda la dictadura cívico-militar en Uruguay. Desde diversas organizaciones, ella milita en la construcción colectiva de la memoria y la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Difícil hablar aquí frente a todos ustedes. Difícil lograr no emocionarme cuando los jóvenes venían cantando atrás mío una síntesis de lo que quizá uno quiere decir. La causa de los pueblos es una sola y no hay que abandonarla. Ellos lo dijeron en esas palabras y yo digo, está de más todo lo que quiera decir. Vengo de un país que fue el primero en reconocer el genocidio armenio hace tanto como 53 años o solo 53 años. El mismo país que ha impulsado el reconocimiento por parte de otras instituciones regionales, Mercosur, también sabemos que hay otros países que lo han hecho. Tenemos un montón de conocimiento que ustedes ya lo tienen y que los que hablaron antes que yo también lo dijeron. Pero interesante también cuando un juez argentino dictó sentencia de extraterritorialidad para los delitos de lesa humanidad por el genocidio perpetrado por el Estado turco. Y esto fue instancias de Gregorio Cocos Ayraverdian, a quien mi admiración
porque comenzó un proceso que quizá todos tendríamos que haber comenzado, el de exigir de alguna manera más contundente que los estados se hagan cargo de un delito que abarca a toda la humanidad. Por lo tanto, ese genocidio del pueblo armenio es un genocidio del mundo entero. Pero así como es un genocidio del mundo entero, los descendientes, los hijos, nietos y bisnietos, etcétera, de esos sobrevivientes, tenemos un compromiso mayor. Hoy quería comenzar, y veo que no lo comencé, haciendo un homenaje a aquellos con gran valentía, coraje y visión de futuro, en un momento de que estaban siendo aniquilados, deportados, todos sus seres queridos, donde estaba la Primera Guerra Mundial, lograron hace casi 100 años fundar la primera República de Armenia. Nuestro saludo, nuestra admiración por esa bandera Garmir Gabur Terinchakuy, roja, azul y naranja, que durante muchísimos años, 100 años, hemos estado enarbolando. Ha pasado más de un siglo, pero nosotros sabemos que esto comenzó en el siglo XIX y parece que el siglo XIX lo tuviéramos tan cerca. ¿Por qué lo tenemos tan cerca? ¿Por qué seguimos año a año haciendo estas demostraciones, emocionándonos? ¿Por qué se le exige a los descendientes de los armenios y a las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo estar recordando un genocidio que sigue impune? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que hace que el Estado turco siga impune y a nadie le importe? ¿Qué es lo que hace que se acepte que un Estado aniquile a un pueblo, aniquile su historia, su cultura, su identidad, como lo está haciendo hoy en territorio turco, con el pueblo kurdo a quien le impide tener su cultura, su idioma, sus danzas, a los opositores de su pensamiento único que están en el expansionismo que tiene el Estado turco, también se les reprime, se les persigue, y hoy el Estado turco, que como cometió delito de genocidio, ese delito persiste, porque los delitos de lesa humanidad no caducan, ese Estado que hoy debería estar arrodillándose y pidiendo disculpas aquí y en todo el mundo, ese Estado sigue impune. Obviamente las razones geopolíticas hacen que sea el niño mimado de Estados Unidos, del occidente europeo. Pero como decía Rakop Zarakolú en una entrevista, el niño mimado igual que Israel. Y ahí es donde tenemos que ver nosotros qué está ocurriendo, aprender de la política que ha hecho el Estado de Israel. Cuando es el pueblo judío que supuestamente funda ese Estado, fue víctima de un genocidio, como recién se dijo y todos lo sabemos, gracias al antecedente del genocidio armenio, de víctima pasa a ser victimario. Hoy es un Estado terrorista, no hay democracia allí, y está persiguiendo al pueblo palestino, encarcelando a los niños, igual que lo hace el Estado turco. Tenemos que aprender de lo que ha hecho en todo este tiempo Israel, porque la penetración cultural, los convenios, los lobbies, las presiones, hoy lo está haciendo Turquía en Sudamérica, hoy lo está haciendo Turquía bajo distintas formas, la colonización cultural. Si bien ellos han cometido genocidio cultural, hay un trabajo realizado por el abogado uruguayo López Goldaracena sobre el genocidio cultural armenio, para poder ponerlo en las instancias internacionales de legislación mundial. Que estén las leyes está muy bien, pero no alcanza con las leyes. Nosotros tenemos que buscar otra forma. No puede ser que año a año estemos caminando y nada más. Quizá haya que hacer algo más, porque a esto tenemos que ver el paralelismo de lo que es la impunidad en nuestro cono sur con el Plan Cóndor, que nos planteó un terrorismo de Estado durante varias décadas, empezando en el año 64 en Brasil, estoy hablando del siglo pasado, 1964 en Brasil, y siguiendo con todos los otros países como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay. Y ese cóndor, ese plan maquiavélico de persecución, de aniquilamiento, de desaparición, de asesinatos, de prisión prolongada en campos de concentración para aniquilar
a todo aquel que ellos tomaran la decisión de hacer. Pero por otro lado sembraron el terror en los territorios. Todos los uruguayos, todos los argentinos, todos los chilenos, todos sufrimos el terrorismo de Estado, y hoy los coletazos de ese terrorismo de Estado los estamos viendo en cuáles son nuestras acciones, en cuál es nuestra situación de tensión y de ciertos temores que se arrastran a lo largo de varias generaciones, como han estudiado e investigando los de la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata, de quienes hemos aprendido muchísimo y evidentemente lo constatamos. Entonces, el paralelismo de la impunidad del Estado turco, que hace más de 100 años es impune, pero los estados nuestros del sur son hace 40 y pico de años impunes. ¿Y qué está ocurriendo? ¿No habrá que tomar un camino más drástico, hacer algo diferente? Fue Lemkin el que generó el término de genocidio a raíz de una acción que lo movilizó mucho, que fue la acción de Somontes Lidian, que hoy quizás se vea con otros ojos. Un aplauso, sí, un aplauso. Eso hoy se ve como algo de otra manera, porque la modernidad y la globalización nos hacen mirar algunas cosas de otra forma. Pero tengamos presente que si bien hubo esas acciones, la minuciosidad del trabajo del negacionismo perpetrado por el Estado turco lo tenemos que tener en cuenta. Yo no sé para qué tengo esto sin miro, pero acá quería buscar unas palabras justamente con respecto a esto de negar la verdad. Richard Falk, un académico, dice: Israel ha logrado moldear y desviar el discurso público sobre el futuro de Palestina de manera brillante durante muchos años. Entre sus primeros logros, en este sentido, cuenta con la victoria propagandística de conseguir que la guerra de 1948 sea conocida internacionalmente como la Guerra de Independencia. Esta denominación borra a los palestinos de la conciencia política y distorsiona las consecuencias humanas y políticas más profundas del conflicto armado. El lenguaje importa, especialmente en circunstancias vitales, cuando hay ganadores y perdedores, y ese es el caso de una guerra de desposesión, como es aquella, la del pueblo palestino, como es aquella, la del pueblo armenio, como es aquella, la del pueblo kurdo, como es aquella, y sumamos, y sumamos, y sumamos. Entonces, lo que hoy decíamos, la síntesis que hacían los chicos con la causa de los pueblos es una sola. Nos tendría que de alguna manera hacer dar un salto adelante y buscar otra forma de posicionar esto. Veníamos caminando y yo decía, si esto fuera Vox Populi, estarían todos los bonaerenses en los balcones gritando, alentando, y no estaban. Quiere decir que no lo saben. ¿Cómo es posible que los turcos, bajo ese disfraz de la globalización y las telenovelas y las cooperaciones para el desarrollo, las cooperaciones académicas, hoy se instalen y tenga que haber una colectividad armenia para recordarle a las universidades que eso está mal y que atrás de eso está la política negacionista? No tendría por qué ser una colectividad que lo haga. Cualquier ciudadano argentino, cualquier ciudadano uruguayo, cualquier ciudadano del mundo debiera estar atento y saber que esa política negacionista la tenemos que boicotear realmente. Entonces, así como una política hubo una política de persecución internacional hacia el apartheid que aplicó Sudáfrica, y eso ayudó a la caída del régimen de Sudáfrica, al régimen del apartheid. Se está haciendo una serie de políticas de boicot, desinversión y sanciones al pueblo, a Israel, en defensa del pueblo palestino, que tiene niños presos, igual que Turquía tiene niños presos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿No deberíamos dar un salto adelante y buscar otra forma de posicionar
la impunidad de los terroristas de Estado mundiales que presionan, que son entre sí son apoyados, que son los que tienen el armamento más grande del mundo y por eso son defendidos, porque la geopolítica lo impone, porque el poder y la necesidad de mantener y mejorar su poder en base a los recursos que hay en esos lugares y destruyendo las poblaciones, igual que ocurre en nuestra América de los pueblos originarios, igual que todos nos tendríamos que estar comprometiendo a la lucha de todos, y cuando estamos todos juntos somos mucho más fuertes. Por lo tanto, seguiremos involucrándonos en la lucha de otros pueblos en forma solidaria y fraterna, fortalecer, compartir las luchas por memoria, verdad, justicia y por los derechos a la autodeterminación de todos los pueblos. Gracias. En esta marcha queremos agradecer a todas las organizaciones y personalidades por hacernos llegar su adhesión. Hoy recibimos una inmensidad de adhesiones que mañana serán agradecidas respectivamente. Muchas gracias por estar nuevamente presentes a nuestro lado para exigirle al Estado turco memoria, verdad, justicia y reparación. Hoy, unidos por el compromiso y el patriotismo en nuestra lucha más poderosa, nuestro espíritu está más vivo que nunca. Son estos los motivos por los cuales nosotros, los jóvenes de distintas instituciones armenias, nos organizamos para llevar adelante esta marcha. Porque creemos que la unión hace la fuerza. En los últimos años hemos dejado de lado nuestras diferencias para construir un espacio común, teniendo un objetivo primordial: trabajar incansablemente por un futuro próspero para la comunidad armenia. A continuación, en nombre de los jóvenes de la comunidad armenia de Buenos Aires, invitamos a nuestras compañeras Brenda Quechean y Montserrat Neme a transmitir su discurso. Buenas noches. Paririgun. A 103 años del genocidio del pueblo armenio, iniciado aquel 24 de abril de 1915 por el Imperio Otomano, estamos una vez más frente a la residencia de la embajadora del Estado turco para repudiar estos crímenes de lesa humanidad y el negacionismo. En esos años, el gobierno de los jóvenes turcos, conducidos por Talat, Enver y Cemal Pasha, guiados por un ideal panturquista, planificó y ejecutó un plan sistemático de aniquilación del pueblo armenio, que era un obstáculo para la unificación de las tierras, de la riqueza y de la identidad de la antigua Anatolia. Este plan fue continuado por Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la llamada Turquía moderna, en complicidad con las potencias extranjeras y ante la mirada indiferente del mundo. Entre los años 1915 y 1923, 1.500.000 armenios fueron masacrados, miles de niños y mujeres apropiados y turquificados, y centenares de miles de exiliados, generando un hito a posteriores barbaridades para la humanidad. En ese contexto, el pueblo armenio logró detener el avance turco como resultado de las victorias logradas en Sardarabad, Payabarán y Garakilise, dando origen a la República de Armenia. El próximo 28 de mayo se cumplen 100 años de su fundación. Pese a la grave situación, en la República Democrática de Armenia se adoptaron las insignias oficiales y distintas políticas progresistas. Además, se fundó la primera universidad en 1919 y se realizaron elecciones directas y generales a partir del derecho al voto igualitario, siendo de las primeras repúblicas en otorgar a la mujer el derecho a votar y a ser electas. Sin embargo, la represión estatal turca continuó en esos tiempos, generando consecuencias que perduran hasta nuestros días. Más de 2 millones de armenios, descendientes directos de aquellos niños huérfanos apropiados,
A quienes se les quitó su verdadera identidad durante el genocidio, viven aún ocultando sus orígenes. A 103 años, el Estado turco se sigue manejando impunemente, ejecutando un plan negacionista como política de Estado. Como parte de este plan, intentan tergiversar los hechos, cercenan las libertades de expresión y presionan en diversos ámbitos internacionales para ocultar la verdad. No podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por el avance de las políticas y el lobby negacionista del Estado turco en nuestro país. En el mes de marzo, bajo la dirección de la Universidad de Ankara y la Embajada de Turquía, se promovieron en distintas universidades charlas tituladas 1915, el año más largo del Imperio Otomano. El objetivo de las mismas es distorsionar la historia y los acontecimientos de los últimos años del Imperio Otomano, responsable de planificar y perpetrar el genocidio armenio. Los jóvenes de la comunidad armenia de Buenos Aires, junto con otras instituciones, logramos derrotar esta avanzada del lobby turco. De esta manera, se frenaron las charlas en la Universidad Nacional del Oeste y en la Universidad de Belgrano, obligando a la Universidad de Ankara a desarrollar su conferencia fuera del ámbito universitario argentino y sin el aval de ninguna casa de estudios del país. Un aliado fundamental en la región para Turquía es Azerbaiyán. Hace 30 años, los armenios que vivían en la región fueron víctimas de grupos paraestatales, quienes asesinaron, violaron y deportaron a la población armenia, llevando a cabo los pogromos en las ciudades de Sumgait, Bakú y Kirovabad. En 1994, Armenia, Azerbaiyán y Artsaj firmaron un acuerdo de cese de fuego, el cual es violado reiteradamente de manera unilateral por Azerbaiyán, poniendo en peligro la integridad de la población armenia. Ya lo hemos dicho durante más de 30 años, Artsaj es Armenia y su lucha es la lucha de todos nosotros. Es por esto que solicitamos a la comunidad internacional y en especial a la República de Argentina que reconozcan a la República de Artsaj como país soberano e independiente y se respete pacíficamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos. A diferencia de países como Turquía y Azerbaiyán, la Argentina es un país pionero en el mundo en materia de derechos humanos. Es por esto que ha reconocido el genocidio armenio en los 3 poderes del Estado, estableciendo el 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio armenio. Pero no todas las acciones contribuyen a la memoria, verdad, justicia y reparación. En diciembre del año pasado, a Echescolás le fue concedida la prisión domiciliaria y eligió la ciudad de Mar del Plata para vivir. Finalmente, en marzo, gracias a las movilizaciones de la sociedad y las organizaciones de derechos humanos, la justicia revocó el beneficio de la prisión domiciliaria y Echescolás fue trasladado a la cárcel de Seiza. En 2010, la comunidad armenia de Buenos Aires se conmovió fuertemente ante la posibilidad de que un busto de Mustafa Kemal Atatürk fuera instalado. Su ubicación, en el barrio de Palermo, donde la mayoría de las instituciones tienen sus sedes centrales, acentuaba aún más la provocación. El reclamo comunitario mancomunado logró que la iniciativa quedara atrás, a pesar de las fuertes presiones de Turquía. A ninguno de los descendientes de los sobrevivientes del genocidio armenio nos hubiera gustado toparnos con el busto de uno de los responsables de esta tragedia. Más allá de las diferencias entre ambas situaciones, hay una realidad. En Argentina, los genocidas deben ocupar el lugar que les corresponde, que definitivamente no está en la vía pública. Sostenemos que el lugar de los genocidas es la cárcel. Como argentinos descendientes de armenios, nos interpelan estos delitos de lesa humanidad en su doble condición.
Nuestra comunidad también fue víctima del terrorismo de Estado en Argentina y nos ha dejado 22 detenidos desaparecidos y asesinados de quienes reivindicamos sus vidas. Aquí estamos, las organizaciones juveniles unidas, levantando las banderas de nuestros reclamos y fomentando la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Los avances conseguidos en materia de derechos humanos son la base para continuar la lucha contra el negacionismo en todas sus formas. Ante la próxima visita del primer mandatario turco a nuestro país con motivo del G20, le pedimos al Estado argentino que reafirme su posición ante la causa armenia y le exija a Erdogan el reconocimiento del genocidio armenio. Como pueblo que ha sufrido en carne propia los crímenes de lesa humanidad, entendemos el sufrimiento del pueblo sirio. Desde hace 2 semanas es bombardeado continuamente, producto de una nueva escalada bélica por parte de las potencias mundiales. Este pueblo, que recibió a nuestros abuelos cuando escapaban del genocidio, hoy necesita nuestra solidaridad.